پڑھنے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ قرآن عظیم کے 30 پارے ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم بڑی عظیم الشان، سبحان اللہ۔ اس کتاب کی عظمت، اس کتاب کی جلالت، اس کتاب کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ خود میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو تم قرآن کو کیا سمجھو؟ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر ہم اسے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر لا پاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، سرما بن جاتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جبل کے نیچے جو تنوین ہے وہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ فرمایا گیا کہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر اگر قرآن کو نازل کر دیا جاتا تو اس قرآن کی تاب دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ نہ لا پاتا۔ جس قرآن عظیم کی تاب کو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ نہ لا سکے، جس قرآن عظیم کو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ نہ اٹھا سکے۔ آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہماری قوم کے یہ 9-10 سال کے بچے، 12-13 سال کے بچے، 14-15 سال کے بچے، 15-20 سال کے بچے اس قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر معاملہ کیا ہے تو سنو۔ ڈائریکٹ 100 نمبر کے بلب کے اندر آ جائے تو بلب اس کی تاب نہیں لا پائے گا، بلکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جگہ جگہ اس کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں۔ ان کنیکشنوں کے ذریعے سے ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے آپ کے گھر میں جو 100 واٹ کا بلب ہے، 50 واٹ کا بلب ہے، بلکہ 0 واٹ کا بلب ہے، وہاں تک جب اس بجلی پہنچتی ہے اور بیچ میں رابطہ ہے، بیچ میں وسیلہ اور ذریعہ ہے، تو پاور ہاؤس سے بجلی چلتی ہے۔ مگر اپنے کنیکشنوں کو دوسرے کنیکشنوں کے ذریعے سے مربوط کرتے ہوئے اب آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو 100 نمبر کے بلب کو بھی روشن کر رہی ہے، 250 نمبر کے بلب کو بھی روشن کر رہی ہے، 0 پوائنٹ کے بلب کو بھی روشن کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو معاملہ ہے قرآن عظیم، وہ قرآن عظیم جس کی تاب کو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ نہ اٹھا سکا۔ پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کے قلب نازک کے اوپر اس قرآن کو ڈالا ہے تو محبوب کے قلب نازک نے قرآن عظیم کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں لے لیا ہے۔ اب چلو بھائی تو اعلیٰ حضرات عظیم البرکات مجدد اعظم امام اہل سنت فرماتے ہیں، بارے جلال اٹھا لیا، گرچہ کلیجہ چک ہوا، یوں تو ماہ سبز رنگ نظروں میں دھات پار۔ نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جلالت قرآنیہ ہے۔ محبوب کے سینہ اقدس نے اس بار کو اٹھایا ہے، اب محبوب کا کرم ہو رہا ہے، صدیق اکبر پہ برس رہا ہے، محبوب کے کرم کا بادل فاروق اعظم پہ برس رہا ہے، محبوب کے کرم کا بادل عثمان غنی پہ برس رہا ہے، محبوب کے کرم کا بادل مولا علی پہ برس رہا ہے، محبوب کے کرم کا بادل عثمان غنی پہ برس رہا ہے، ابو طلحہ پہ برس رہا ہے، سعد و سعید پہ برس رہا ہے، زبیر پہ برس رہا ہے، امام حسن پہ برس رہا ہے، امام حسین پہ برس رہا ہے، بغداد میں غوث اعظم پہ برس رہا ہے، اجمیر میں خواجہ پہ برس رہا ہے، کٹھوتھا میں مخدوم پہ برس رہا ہے، بریلی میں احمد رضا خان پہ برس رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلا، اب یہ سلسلہ چلا، رابطے ہیں، کنیکشن ہے، پاور ہاؤس مدینے میں ہے۔ ذرا محبت سے بولو، پاور ہاؤس مدینے میں ہے۔ قلب مصفا اور مزکا اور مجلہ محبوب کا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اٹھا لیا ہے بار قرآنی کو، اب آپ کا فیض چلا، بزرگوں تک پہنچا اور ان کا کرم بادل بن کے جب برسا
تو الحمدللہ حضرت باب السلام بھی فیضیات ہوئے اور ان کا کرم برسا ہے تو دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے فیضیات ہوتے نظر آ رہے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کے 30 پارے اپنی جلوہ کے ساتھ نظر آ رہے. یہ قرآن آج ہماری قوم نے اپنا نظریہ بدل دیا. اس توجہ ہے آپ کی؟ ہماری قوم نے اپنا نظریہ بدل دیا. حافظ بناؤ گے اپنے بچے کو 5,000 ملے گا، 10,000 ملے گا. پڑھاؤ ڈاکٹر، پڑھاؤ ماسٹر، پڑھاؤ پروفیسر. کسی مسلم بچے کے ڈاکٹر ہونے کا انکار نہیں کرتا، کسی مسلم بچے کے پروفیسر ہونے کے خلاف نہیں، کسی مسلم بچے کے وکیل اور منسٹر ہونے کے خلاف نہیں، مگر میرا پیغام محبت سے سن سکتے ہو تو دونوں کان کھول کے سنو اور ہوش کی پی کے جاؤ. پہلے حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، بعد میں اپنے بچے کو کچھ بھی اگر بنا دیا تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن تو ایک وسیم رضوی نہیں، بھارت کی دھرتی پر سینکڑوں وسیم رضوی جیسے خبیث پیدا ہو مگر قرآن کا بھی بال بیکا نہیں ہو سکتا، اسلام کا بال بیکا نہیں ہو سکتا، عظمت قرآنی پہ آنچ نہیں آ سکتی. ہمارا ننھا منھا بچہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، سینہ تان کے ان کو جواب دیتا ہوا آئے گا کہ تو قرآن کی 26 آیتوں کی بات کرتا ہے، پورا قرآن بدلنا چاہے بدل دے، قرآن کو بدل نہیں سکتا. قرآن کو جو بدلنے آیا ہے قرآن نے اسے اندر سے بدل دیا. قرآن نے اسے اندر سے بدل دیا. آپ نے تعریف سنا ہوگا، بے شک منصوبہ ہے، منصوبہ ہے، پڑھاؤ لکھاؤ، اس کی فیس ہم ادا کریں گے. ایک بند کوٹری، یہ میز ہے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، یہ کاغذ ہے. تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ قرآن بدلتا ہے. تمہارا خرچہ، تمہارے بال بچوں کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے. ٹائم کتنا لگے گا؟ 6 مہینے کا. اچھا چلو ٹھیک، ہم سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. قرآن بدلتا ہے. 6 مہینے کا جب عرصہ پورا ہوا کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ اندر سے کھلا. کتنا بدلا قرآن، آنکھوں میں آنسو ہے، دل ڈوبا ہوا ہے، لاش سے کہتا ہے مگر دل تھام کے کہتا ہے 6 مہینے کی لمبی مدت میں قرآن کا ایک نقطہ تو نہیں بدل سکا، مگر جب قرآن پڑھنے لگا تو اعجاز قرآنی کے نتیجے میں اندر سے ضرور بدل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. دنیا بنانا ہے تو حافظ قرآن بناؤ، آخرت بنانا ہے تو حافظ قرآن بناؤ. یہاں سر اونچا کر کے چلنا ہے تو حافظ قرآن بناؤ، وہاں سر فخر سے اونچا کر کے چلنا ہے تو حافظ قرآن بناؤ. اگر بچوں کے سینے میں قرآن رہے گا تو تم بھی آباد رہو گے، تمہارا گھر بھی روشن و منور رہے گا، تمہاری قبر بھی منور رہے گی، تمہارا حشر بھی بہتر رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں عزت کا مقام پاؤ گے. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ مگر حضرات گرامی آج تو رویہ چل رہا ہے. ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، ایک کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں ڈال دیا ہے اور ایک بچے کا ایڈمیشن اس نے اسکول میں کرایا ہے. تو ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک بچہ ہو اس کا ایڈمیشن تم نے اسکول میں کرایا ہے، ماں صبح سویرے جگتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، صاف شفاف کپڑے اس کو پہناتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما کیا جاتا ہے، بالوں میں تیل اور
कंधा किया जाता है, उसको अपनी सवारी पे बिठा करके स्कूल और कॉलेज छोड़ा जाता है। स्कूल के वक्त पूरा होने के बाद फिर उसको अपने घर सवारी पे बिठा कर लाया जाता है। ये नशो एहतमाम हो रहा है उस बच्चे के साथ जो दुनिया कमाने के लिए स्कूल में भेजा गया है। और वो बच्चा जिसके हवाले तुमने कायदे बगदादिया किया है, ये सबने कुरान किया है, अम्मा पारा किया है, अलिफ लाम मीम किया है, जिसको कुरान का हाफिज बनाने के लिए तुमने दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा में भेजा है, उसकी नाक भी टपक रही है, उसके पसीने भी बह रहे हैं, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसके मदरसे तक भेजने के लिए तुम्हारे पास सवारी का एहतमाम नहीं है। सुनो, ये दोनों खापान जो तुमने अपनी ही औलाद के साथ किया है, ये औलाद के साथ नहीं है, ये नाइंसाफी कुरान के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमने सोच रखा है कि मेरा स्कूल वाला बच्चा डॉक्टर मास्टर बन के आएगा तो हमारी जिंदगी का सहारा बनेगा, 50,000 कमाएगा। अरे सुन, ये छोटा सा बच्चा जो हाफिज़े कुरान बन गया है, ये दुनिया की कोठी और बिल्डिंग तुम्हें दे सके न दे सके, मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस रसूल के तुम उम्मती हो, उस रसूल का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दिया, उस बाप और उसकी माँ को कल क़यामत के दिन ताज पहनाएगा। ये दुनिया में तुम्हें कोठी दे सके न दे सके, ये दुनिया में तुम्हें कोठी दे सके या न दे सके, अगर जन्नत का महल अपने रब से तुम्हें जरूर दिलवाएंगे। अरे ईमान को तो मोहब्बत से बोलो। अपनी बोली नहीं बोल रहा हूँ, मुस्तफा की बोली बोल रहा हूँ। अपने घर का कोई पैगाम नहीं है, मदीने वाले का पैगाम है। अगर हो मदीने का पैगाम और मोहब्बतों से तुम्हारे दिल आबाद हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक वसीम रिजवी ने चैलेंज किया, 26 आयतें निकाल दिया। कितनों के कान गर्म हुए। अगर गैरत मर नहीं गई होती तो हर सुन्नी मुसलमान खड़ा हो जाता। अरे तू 26 आयत निकालने की बात करता है, हम कुरान का एक नुक्ता भी निकालने नहीं देंगे, अपनी जान दे देंगे। और सबने ये अहद व पैमान बांधा होता अगर गैरत मर नहीं गई होती कि आज से हमारे घर जो भी बेटा पैदा होगा वो हाफिज़े कुरान बनेगा। प्यार से बोलो, अगर बात समझ में आ रही है तो, और मोहब्बत से बोलो। कोरोना महामारी का दौर, हमारी मस्जिद के दरवाजे पर कुछ लोग आए, गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। इमाम साहब फूंक थे, हमने कहा इसी फूंक का तो लफड़ा चल रहा है यार, फूंक छुड़वाने आए हो, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। दिल अंदर से बोल रहा था कह दो ना, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी इंजीनियर के पास चले जाओ, किसी मास्टर के पास चले जाओ, किसी प्रोफेसर के पास चले जाओ, किसी ग्रेजुएट के पास चले जाओ, मगर नहीं, सब हाथ बांधे खड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी कौम के नौनिहाल बच्चों, मेरे अजीज बच्चों, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा में इल्म हासिल करने वाले बच्चों, अरे जब तुम्हारी फूंक की ये अहमियत है कि बड़े से बड़ा दुनियादार हाथ बांधे तुम्हारी फूंक के इंतजार में खड़ा है, तो तुम्हारी अजमत शान करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
زندہ باد اے کاش تم نے اپنے آپ کو سمجھ تو لیا ہوتا، مگر رونا اس بات کا ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دارالعلوم رضائے مصطفیٰ میں چندہ دیتے، مدد کرتے، اپنا تعاون پیش فرماتے۔ اب آپ کہو گے کیسے، تو ہم کہیں گے ایسے۔ سننے کا موڈ ہے کہ ختم کر دیں؟ ٹائم بہت کم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کام بہت زیادہ ہے، ٹائم بہت کم ہے، تو اپنی تقریر سمیٹ لیجیے، اور میں بحرالعلوم تو ہوں نہیں کہ پورا سمندر پھیلا دوں، دو چار باتیں ہمارے پاس ہیں، ان کو آپ سن لیجیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ علماء کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا نورانی مجمع یہاں تشریف فرما، جہاں ہم سے چوک ہوگی یہ حضرات اصلاح فرما، اور جو پیغام حق ہوگا ان کا کرم ہوگا، ہم بھی قبول کریں گے، اور اللہ آپ کو بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا محبت سے بولو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یار مولا علی کے نام پر نہیں بولو گے تو کس کے نام پر بولو گے؟ ذرا محبت سے بولو، ہاتھ اٹھا کے یا علی۔ اور رجب کے مہینے میں سنی خاموش رہے گا، یہ سید سالار کا مہینہ ہے، ذرا خیال سے بولو نا۔ نام سنا ہے سید سالار کا؟ وہ نوجوان جس نے 18 سال کی جوانی اپنی راہ خدا میں دے دی۔ کفر بہت خوش تھا کہ اب اودھ میں اسلام پھیلے گا نہیں، اسلام کے جنرل اور کرنل کو ہم نے تہے پیش کر دیا ہے، اب شمع اسلام روشن کرنے والا چلا گیا۔ مگر سید سالار مسکرا کے کہہ رہے تھے، سن، لوگ دنیا کا چراغ، دنیا کے چراغوں میں اب مٹی کا تیل ڈال کر کے دنیا کا چراغ جلاتے ہیں، اور ہم نے اسلام کے چراغ میں اپنا لہو ڈال کر کے اسے روشن کیا۔ پیار سے بولو۔ ارے وہی سید سالار کہ حضور اشرفی میاں فرماوے ہر 45 منٹ کے اندر جس بارگاہ علی شان میں جناب خضر تشریف لاتے ہیں، یہ رجب سید سالار کا مہینہ، غریب لباس کا مہینہ ہے، امام جعفر صادق کا مہینہ ہے، اور ابھی برسوں کی تاریخ میں تو وہ رات ہے، اس رات کی برکتوں کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہے۔ محبت سے بولو۔ راج مصطفیٰ کے نام سے بھرپور عقیدت سے بولو گے، انشاءاللہ تمہاری بھی معراج ہو جائے گی۔ اور محبت سے بولو۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر بغیر کسی حساب و کتاب کے 4 آدمی لائے جائیں گے۔ کئی آدمی؟ خوب توجہ ہے، 4 آدمی، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ ایک مولانا صاحب، ایک سخی، ایک شہید، ایک حاجی۔ فیصلہ تو ہو جائے گا کہ ان 4 کے لیے جنت، مگر وہ 4 آپس میں لڑ پڑیں گے۔ مولانا صاحب کہیں گے پہلے ہم جائیں، دولت والا لٹانے والا کہے گا پہلے ہم جائیں، حاجی صاحب کیوں پیچھے رہیں، وہ کہیں گے پہلے ہم جائیں۔ فیصلے کے لیے جناب جبریل امین تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلے شہید سے پوچھیں گے ایک بات بتاؤ، تم کس وجہ سے چاہتے ہو کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں؟ شہید کہے گا حضور خدا نے مجھے طاقت و قوت و ہمت دیا تھا، تو میں نے اپنی طاقت و قوت و ہمت کو دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں قربان کیا۔
कलिमतुल हक के लिए मैंने अपने खून का आखिरी खतरा बहा दिया, मेरा हक बनता है कि सबसे पहले मैं जाऊं जन्नत में। अब हजरत जिब्रील अमीन पर कह रहे हैं, अरे मेरे भाई, चश्मा वाले भाई, मेरी तरफ देख, इस वक्त आप हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर आप भी एक आना मोहब्बत का सलूक मेरे साथ पेश करो तो जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, किस वजह से तुम ये चाहते हो, तुम ये समझते हो कि तुम्हारा हक पहले जन्नत में जाने का। तो वो जवाब देगा, इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी का, अपने खून का आखिरी कतरा इस्लाम की सरबलंदी के लिए बहा दिया, मेरा हक ज़्यादा बनता है। तो जिब्रील अमीन फरमाएंगे, एक बात बताओ, तुमको किसने बताया कि शहादत की वजह से इतना ऊंचा मर्तबा मिलता है? थोड़ा सा इस्तेमाल करो, बात समझ में आ जाएगी और बड़ा लुत्फ आएगा। कहीं अगर रख के नहीं आए हो, यहाँ पास में हो तो थोड़ा सा इस्तेमाल करो, जरा प्यार से बोलो, इसको इस्तेमाल करो थोड़ा सा। किसने बताया तुम्हें कि शहीद हो जाओगे तो इतना ऊंचा तुम्हें मर्तबा मिलेगा? तो शहीद कहेगा, मुझे एक आलिम ने बताया था। सुभान अल्लाह। और इसी तरह हाजी से भी पूछेंगे, सखी से भी पूछेंगे, वो भी यही कहेंगे कि मुझे ये बात एक आलिम ने बताया था। अब हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे, तब तो वो तुम्हारा वो उस्ताद हुआ, तब तो वो तुम्हारा उस्ताद हुआ, आलिम। शहीद की रहनुमाई आलिम दीन ने किया, हाजी की रहनुमाई आलिम दीन ने किया, सखी की रहनुमाई आलिम दीन ने किया, आबिद की रहनुमाई आलिम दीन ने किया, तो तुम्हारा उस्ताद हुआ। अरे बेहोशो, होश की भूलो, उस्ताद का अदब तो मालूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वाह रे आलिम, जरा प्यार से बोलो, वाह रे आलिम, मुबारक हो दारुल रज़ाए मुस्तफा में चंदा देने वाले तुमको, और उलमा कितने मेहरबान है तुम पर, इस दुनिया में भी और जन्नत में भी, आखिरत में भी। जिब्रील का फैसला होगा, मौलाना साहब पहले जाएंगे, मगर मौलाना साहब हाथ माथ के खड़े हो जाएंगे, परवरदिगार, मैं आलिम न बना होता, मैं बड़े गरीब घराने का था। प्यार से मेरे बाप के पास तो घर का खर्चा चलाने का भी मामला नहीं था, वो मुझे पढ़ाते लिखाते कहाँ से, किताब का इंतजाम कहाँ से करते, रोशनी का इंतजाम कहाँ से करते, ओढ़ने बिछौने का इंतजाम कहाँ से करते। मौलाना साहब जो मुझको पढ़ाते थे, जो मेरे उस्ताद थे, उनके खाने पीने रहने सहने, उनकी तनख्वाह का इंतजाम कहाँ से करते। ये जो सखी है ना, इसका एहसान है, इसने चंदा दिया था दारुल रज़ाए मुस्तफा में, और फिर बाबुस्सलाम, हजरत बाबुस्सलाम साहब किबला के हवाले करके, हजरत बाबुस्सलाम ने उनका चंदा कबूल करके हम लोगों पे खर्च किया है, तब जा करके मैं आलिम दीन बना हूँ, हाफिज़ कुरान बना हूँ। इसलिए मेरी तरफ से इजाजत है कि हक बनता है कि पहले सखी को जन्नत में गए। हाय 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 हाय, कितने मेहरबान है अब्बा। सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर फ्री में कोई महल पट रहा हो, किसी बिल्डिंग का सौदा हो रहा हो, और उसमें आपको इख्तियार दे दिया जाए कि आपकी मर्जी हो तो अपने नाम अलाट करवा लो, या आपकी मर्जी हो तो किसी मौलाना साहब के नाम से बैनमा करवा दो, तो करवाओगे आप? लखपति नहीं करवाएगा, करोड़पति नहीं करवाएगा, लख अरबपति नहीं करवाएगा, खरबपति नहीं करवाएगा, मगर ये कितने दरिया दिल हैं, जरा प्यार से बोलो, ये कितने दरिया दिल है। इन्हीं को छोड़ के भागते हो।
हुजूर ने फरमाया ना कि कुर्ब क़यामत में लोग उलमा और फ़ुक़हा से दूर भागेंगे, मगर आगे ये भी फरमाया कि जब दूर भागेंगे तो 3 मुसीबतें उनके ऊपर नाजिल होंगी। कितनी? खूब तवज्जो के कान से सुनो। आज जो अब्दुल कादिर नदवी बयान कर रहा है वो अपने बाप के घर का नहीं बल्कि मदीने के रसूल पाक के घर का बयान कर रहा है। उलमा की बगावत के चक्कर में न पड़ना, उनका हसद अपने सीने में न आने देना। अगर तुम्हारे दिल में जगह हो तो उनकी मोहब्बतों की खुशबुओं से अपने दिलों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब लोग उलमा से नफरत करने लगेंगे, उलमा और सुलहा और फुक़हा से दूर भागेंगे ना, तो 3 मुसीबतें उन पर मुसल्लत कर दी जाएंगी। नंबर 1, उनकी कमाई से बरकत उठा ली जाएगी। नोट करो, नोट करने वालों, लिखने वाले लिखो, याद करने वालों याद करो। मैं जो बोल रहा हूँ उनकी कमाई से बरकत उठा ली जाएगी। नंबर 2, उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, फटी आंखों से देख रहे हैं। क्या हाल है, क्या हाल है। और तीसरा जो अंजाम है बड़ा भयानक है। अल्लाह ताला हर सुन्नी मुसलमान को उसे महफूज फरमाए। हुजूर फरमाते हैं उलमा से हसद रखने वाला जब दुनिया से रुखसत होगा ना तो ईमान से महरूम होगा के कुन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन लह वला तकुनिल खामिस व तहलिक। हुजूर फरमाते हैं या तो आलिम बन के जीना, या तो तालिब इल्म बन के जीना, या उलमा की बातें सुनने वाला बन करके जीना, या उलमा से मोहब्बत करने वाला बन करके जीना। बस ये 4 ही सूरतें हैं, ये 4 ही वला तकुनिल खामिस, 5वां ना बनना। साहिब तफसीर जलालैन फरमाते हैं आए मुबग़िज़ अल्लाह, उलमा का बोझ सीने में पैदा न करना वरना तबाह हो बर्बाद होना। आज जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान हमारे और आपके लिए इबरत का निशान है। हमको और आपको दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा एक पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों जीना तो अज़मत कुरान के साये में जीना, मुसलमानों जीना तो अज़मत कुरान के सांचे में जीना, तालीमात कुरान के सांचे में जीना। अभी हमारे हजरत ने बयान फरमाया, हजरत अल्लामा शाह मसीहुद्दीन शाह किबला इस्माइल ने बयान फरमाया कि आज मुसावात के नाम पर, आज़ादी निस्वा के नाम पर कैसी रंग रंगेलियाँ रखी जा रही हैं और कैसे कैसे फूल खिलाए जा रहे हैं। हम तो उतने मुरस्सा अल्फाज बोलने के आदी नहीं है, न मुझको आते हैं। मैं खोल के एक लफ्ज़ आपको बता दूँ, इस्लाम में पर्दा फर्ज है। और तो बोलो बोलो, अगर ईमान हो तो बोलो। मगर मैं देखता हूँ तो खून के आंसू टपकते हैं। बड़ी लंबी दाढ़ी, बड़ी ऊंची टोपी, 5 वक्त मस्जिद में इमाम साहब से भी पहले। अब बहुत सारे लोग इमाम साहब से पहले क्यों आते? नमाज की मोहब्बत नहीं, इमाम साहब का है। इमामत की लालच नहीं, इमाम साहब की मोहब्बत में नहीं, मस्जिद की मोहब्बत में नहीं, नमाज की मोहब्बत में नहीं, कुछ तलाश करने के लिए मिल जाए, पॉइंट मिल जाए। खूब तवज्जो से सुनो, हाजी साहब है, 5 वक्त के नमाजी है, दाढ़ी भी सजी हुई है, मगर हाल क्या है? घर की जवान बेटियां बाजार, बहुएं बाजार, सब्जी लाना है तो बहू जाए, दूध लाना है तो जवान बेटी जाए। ईमानदारी के साथ खैरत का हाथ कलेजे पे रख के बताओ, बात करती है कि गलत? मैं तुम्हें पैगाम पहुंचा रहा हूं, कान खोल के सुनो।
फर्जों वाजिब अदा हो चुके हैं। अब तुम्हारे जिम्मे तस्बीह पकड़ के मस्जिद में बैठना नहीं है। अब सबसे बड़ा फर्ज ये है कि माओ को, बहनों को, बेटियों को घर में कहो बैठने के लिए। सब्जी लाना है तो मार्केट में तुम चले जाओ, दूध लाना है तो मार्केट में तुम चले जाओ, खरीदारी करना है तो मार्केट में तुम चले जाओ। अगर तुमने बहनों बेटियों को भेजा है तो नमाज के बारे में बाद में पूछा जाएगा। तुम्हारी इन हरकतों के बारे में कयामत में पढ़े। और अगर न समझ में आवे तो फिर होश की पियो और होश की दवा करो। मतलब जोर से बोलो या रसूलुल्लाह। मैं आगे पढ़ने से बहुत घबरा रहा हूँ। 30 मिनट का टाइम था, मेरे ख्याल से हो गया होगा। एक बात और सुनो, ये दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा के छोटे छोटे बच्चे उम्रें देखिए, आप भी हाफिज हो गए। इसमें बहुत सारे बच्चों की हिफ्ज़ कुरान करीम की दस्तार। ये कुरान है, पूरी दुनिया में इस कुरान अजीम की कोई मिसाल नहीं है। वकीलों के यहाँ चले जाओ दफ्तरों में तो बहुत मोटी मोटी फाइलें रहती हैं कि नहीं रहती? सूद का पुलिंदा, मोटी मोटी किताब, मगर ये कुरान है। छुओ तो सवाल, देखो तो सवाल, सुनो तो सवाल, पढ़ो तो सवाल। जरा प्यार से बोलो यार। लाओ पूरी दुनिया में ऐसी किताब जिसको देखना भी इबादत हो, पढ़ना भी इबादत हो, सुनना भी इबादत हो, छूना भी इबादत हो। है कोई किताब तो हमारी किताब। ये हमारी ही किताब की शान है कि इस किताब के 30 पारे हमारे छोटे छोटे बच्चों के सीने में महफूज हो जाते हैं। आर्या समाज के एक आदमी के साथ, आर्या समाज का गुरु था हुजूर सदरुल्लाह फाजिल का मुनाजरा तय होना था। जब बात आई तो सदरुल्लाह फाजिल ने फरमाया कि मुनाजरा बाद में होगा, एक काम पहले होगा। कहा क्या? आपने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारे धर्म की धार्मिक किताब है उसको तुम अव्वल से आखिर तक ज़बानी सुना दो, और जो हमारी मजहबी किताब है उसे हम बिस्मिल्लाह के बाद से वन्नास के सीन तक मुकम्मल सुना देते हैं। अरे पैरों तले जमीन खिसक गई, कहने लगे हम 1-2 पारा तो सुना सकते हैं, अपने धर्म की पूरी किताब नहीं सुना सकते। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने फरमाया, अरे सुन, यही तो हमारे कुरान की सच्चाई है कि हम ये कुरान चाहता है तो गैरों के दिलों में भी अपना उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये कुरान है। कुरान स्कूल में जो बच्चा तुम्हारा जा रहा था बड़ा सजा बजा के भेजा, और जिस बच्चे को मदरसे में डाल दिया तुमने 6 महीने पे भी उसकी खैरियत मालूम करने की तौफीक नहीं हुई, तुमने छोड़ा। रहमत परवरदिगार ने उसे अपने करीब बोला। फरिश्तों, बाप इसका नाकारा मालूम होता है, इसके घर वाले कुरान की अजमतों से मुशनास नहीं मालूम होते। ऐसा करो, पैदल भेज दिया है इसको। इसके जिस्म पे अच्छा लिबास भी नहीं है, इसकी आंखों में सुरमा भी नहीं है, इसके बालों में तेल भी नहीं है, कंघा भी नहीं है। दुनिया वालों ने इसका साथ छोड़ा है, मेरी रहमत इसे करीब बुलाती है। फरिश्तों, अपने पर इनके परों के नीचे बिछा दो। रफ्तार से बोलो, रफ्तार से बोलो। वइन्नल मलाइकत लक़द अजनिहतहा लिकुल्लि तालिबिल इल्म। जब कुरान का इल्म हासिल करने के लिए कोई बच्चा अपने घर से मदरसे की तरफ कदम बढ़ाता है तो रहमत इलाही के फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपना पर बिछा तुम्हारे पर। मीकाईल कहा तुम्हारे पर, इसराफील कहा तुम्हारे पर, इजराइल कहा तुम्हारे पर, और मलाइका मुकर्रबीन
کہا آپ کے نورانی پر، کہا ہمارے ہی گنہگار ہیں۔ اگر یہ سبقہ ہے تعلیم قرآن، یہ برکتیں ہیں قرآن کی، کہ فرشتے ہمارے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ اور حدیث شریف کا ایک لفظ بہت توجہ سے سننا، اس کے بعد اپنا بیان سمیٹ دوں گا یا ختم کر دوں گا جیسا ہوگا۔ بہت توجہ ہے۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں یہ طالب علم، فرشتے کیوں پر بچھاتے ہیں؟ طالب علم کی خوشی کے لیے۔ جو پر بچھاتے ہیں بولو بولو، طالب علم کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے۔ دوسری حدیث پڑھو، حضور فرماتے ہیں من احب للہ واعطى للہ وابغض، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، کس کے لیے؟ سمجھ میں آ رہا ہو تو بولو، کس کے لیے محبت کیا؟ اللہ کے لیے۔ دشمنی کسی سے کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہیں دیا تو اللہ کے لیے۔ یہ چار کام اللہ کی خوشی کے لیے، خالصاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف رضائے الہی کی نیت سے جس نے کیا، تو حضور فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ جو اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہ دے تو اللہ کے لیے۔ اور اس حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنا پر طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے بچھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا معاملہ؟ مومن بننا ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، تو کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ دو تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہ دو تو اللہ کے لیے، جو حضور فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث میں ہے کہ فرشتے طالب علموں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ کچھ خرچ کرو، اگر ساتھ میں لائے ہو تو کام میں لاؤ اس کو، بات کے مت رکھو۔ محدثین فرماتے ہیں چونکہ معاملہ یہ ہے طالب علم کی رضا میں خدا کی پیار سے بولو۔ مجھے بات آگے بڑھانے کی اجازت دی جائے۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں جس نے کسی دینی مدرسے کے اوپر 1 درہم خرچ کیا، مدرسے کے کسی دینی طالب علم کے اوپر 1 درہم خرچ کیا، تو حضور فرماتے ہیں گویا اس نے احد پہاڑ کے برابر سونا اگر آپ سمجھ میں ہماری بات آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ مدرسوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، صلحاء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، عظمت قرآن کو اپنے سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور پرفتن میں اعلیٰ حضرت کے سچے مسلک پر اور مشرب سیدنا حضور کا شریعہ پر سختی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، جانوروں چوپایوں کے لیے علم تسلیم ہر دماغوں نے وقت دماغوں نے ادھر دیکھیے 2-1 منٹ کا موقع، جب تک آپ چاہیں گے ادھر دیکھیں۔ اسی مضمون کو میرے دارو شریعہ فرماتے ہیں کہ میں خان ابھی کہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم
تھا نبی، ارے ہم نہ کہتے تھے کہ صحبت کی اچھی نہیں، کہتے تھے کہ صحبت کی اچھی نہیں۔ بڑا پرختم ذوق ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت اختیار کیجیے، اور ساتھ میں اگر واقعی مسلک اعلیٰ حضرت والے ہو تو مشرب تاج الشریعہ کو بھی مت چھوڑنا، جو تاج الشریعہ نے فرمایا۔ الحمدللہ ہم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے اس پر وسیلہ بندے نے جو اپنی زبان حق کا ایمان سے فرمایا تھا، وہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ شریعہ پر استقامت اختیار کیجیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت اختیار کیجیے، اور کھول کے کہہ دوں ہر مذہب کو آپ دیوبندی رافضی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، دور رکھیے، بچا کے رکھیے، تاکہ آپ سلامت رہیں، آپ کا دین و ایمان سلامت رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔